Переходимо сходом до округи Паркдейл Хай Парк, дому українського фестивалю в Торонті, і від місцевого ліберального кандидата Вирані почуємо, чим хвилюються мешканці цієї округи. Дорогі глядачі, ми якраз тепер у загальній околиці Паркдейл Хай Парк, і якраз тепер маємо нагоду поговорити з депутатом, який є власне цієї околиці, Virani. Arif, that was a nice introduction to you. Thank you very much for joining us. Maybe we can have a look at you. What do you think? What do you think? Thank you so much, Yuri. First of all, I want to say дякую. Thank you for having me on the program. I want to say мене звати Virani. Дуже приємно. Very good to meet everyone online. And it's amazing to be out here in Parkdale High Park and just talking to constituents and talking to voters about what they want to see from their government and about how to cast their ballot. Yeah, and Arif, what do you think are the main concerns of citizens and voters as you're walking the neighborhood? What are you hearing? Yeah, so the main concern is obviously, I think, for everyone, it's whether it's in Toronto, in my riding, or in Vancouver or Halifax, it's the pandemic. People are concerned about the pandemic and they want to feel safe and secure and they want the economy to reopen, which is important. So what we're talking about is what we've done to try and keep people safe and encourage that safety in terms of allowing the economy to reopen. And the next biggest thing, Yuri, is honestly that people are talking about climate, and they're talking to me about climate change and about the environment. They're talking about the forest fires that we had in Ontario, which we're not really used to, and what we can do about addressing climate change. So I'm talking to voters about that as well. I've got a few different things here. I've got a sort of a card that's about sort of like how to re-elect Virani. I don't know if you can see it okay there. And then I've got a separate card about what we're doing in terms of addressing climate. So that's just that card right there. So it's got a picture of my little kids there on the front there as well, in terms of getting out and cycling and whatnot. So those are two key things that have been coming up a great deal. You know, in a sense, Ukraine is sort of a focal point, but it coincides with the concepts that we Canadians have in terms of democracy and access to free speech and to those kind of high-level concepts that aren't necessarily available to everybody across the world right now, even looking at China or Hong Kong. Yes, there's no doubt that there's some links there. And I'll tell you a couple of things that come in handy is my own background in constitutional law and defending freedom of expression under Section 2 of the Charter. That's something that I'm very familiar with. That's the area of law that I used to practice in. But there's other nice commonalities that link things in my riding. You know that I've got a large Ukrainian diaspora here. I've got a large Polish diaspora and a large Tibetan diaspora. What unites all of them is a rejection of authoritarian regimes such as the communist Chinese regime or the communist Russian regime and their aggression vis-a-vis those communities. So it's been interesting making linkages over the last 6 years between those communities where we are allies in a common cause in terms of rejecting authoritarianism, rejecting human rights violations, and protecting communities and their autonomy. Well, Arif, thank you very much for your understanding of all these issues and carrying the torch for those. And always nice to see you in the Bloor West Village at our festival. And thanks for supporting us behind the scenes there, as you always do. So we wish you all the best with your campaign. Thank you. And I look forward to actually being back in person at the Bloor West Village with my Vishvanka on, proudly supporting the Ukrainian Canadian community here in Bloor West Village, but also throughout the country. It's really been an honor to do so, and I've learned a great deal. And know that I mean this with all sincerity. When I look to other communities, I say, got to replicate the incredible advocacy and organization of the Ukrainian Canadian community, because the UCC and other entities, including KONTAKT, are really at the forefront of ethnic diasporas that are really advocating on behalf of Canadians here, but also on behalf of global causes. So thank you to you. Ми раді повідомити, що консервативна партія в окрузі Паркдейл Хай Парк виставила кандидата українського походження Нестора Санайка, члена Ради директорів Конгресу українців Канади Торонто та президента Сум Місісага. І ми вирішили відвідати виборче бюро кандидата Санайка. Вітаємо вас, що ви тут кандидатом. Хочемо запитати вас, на вашу думку, яка найважливіша справа, яка вирішиться під час тих виборів? Знаєте, я говорю до досить людей, люди, що проводять бізнеси також, і це залежить від кого ви говорите, як я до бізнесів говорю. Вони тепер мають дуже тяжкий час, щоб дістати людей, щоб для них працювати. І це не є basic entry-level jobs, то навіть трохи кращі праці, я скажу, але дуже трудно для них є. І очевидно, багато бізнесів також були зачинені
через останній рік і пів, скажімо. І то ми маємо план, щоб дозволити для тих бізнесів вибрати пожичку. І це буде without interest, no interest loans, ми будемо переставляти. And так само, як ви би хотіли, як це, investment дати для small business, ми також вам tax credit дамо за це, 25% tax credit. So we're rebuilding Main Street is the program plan. Далі, mental health continues to be a big issue. В тих околицях є людей, що потребують цю поміч. Ми хочемо їм допомогти. Багато людей чекають за цю допомогу, то ми пхаємо більше грошей до провінції і допомогти їм, щоб скоріше ті люди дістали допомогу, що вони потребують. That's the mental health plan маємо також. І далі, я сам тримаю свої бджоли, то я дбаю за природу. Я думаю, це дуже важливо для нас всіх і на наше майбутнє. І це важливо спеціально для мене. Я думаю, ми можемо багато більше робити, як ціла країна, і це починає ще від гори. Чи то є electrification of rail і так далі, or even high-speed rail between Toronto and Montreal. То би дуже допомогло для нашої громади. Скажіть, чи є якісь, наприклад, так звані issues, які більше тут відстають в Parkdale High Park, як, скажімо, в країні? Чи є тут щось спеціальне тут в цій околиці? Знаєте, пару людей також підходили, і може тут також більше є affordability. І не тільки affordability, бо ми вже знаємо, ціна бензину пішла вгори, харчі пішли вгори, але так само хати. То ми хочемо план вставити, де ми збудуємо 1 мільйон хатів в наступні 3 роки, як ми би виграли, очевидно, щоб ми допомогли тим людям, щоб покращити своє життя, and basically to live the Canadian dream, to have your own home ownership. А тепер на кінець, пане Салайко, чому ви тут є? Чому ви вирішили стати тут кандидатом? І в який спосіб, ви думаєте, ви можете допомогти в тих справах, які ви дотепер згадали? Добре питання. Я справджав цензус від 2016, і партія також потребувала трохи допомоги, скажу це, але я бачу, що тут ще досить багато українців, то 8 до 9 тисяч українців. Я також розумію по-польському говорити, то тут також досить багато від Польщі ще мешкають люди, розуміють мову, то також 8 до 9 тисяч. То я думаю, разом з тим, щоб ті люди так виходили, голосували на мене, то відразу підвищить our chance to win. So that's kind of one of the reasons to come into the neighborhood. And actually, it's also the home of the Toronto Ukrainian Street Festival. It's annual tradition, то я думаю, це якби наше помішкання, я скажу. На кінець, якби міг додати, одна особа це не може виграти, тоді дуже тяжко виграти in this riding, то я би попросив, щоб люди пішли на наш вебсайт nestors.ca, і там можна, як хочете, додати фонди, to donate to the campaign, можна підписатися, щоб бути волонтером, бо ми потребуємо людей, щоб нам допомогли, щоб стукати на двері і обудити всіх в околицях і сказати, ходіть, виходіть, маємо українця в околиці, треба голосувати на нього. Дорогі глядачі, тепер перескакуємо до іншої округа St. Catharines, де там новий кандидат консервативний Христина Waler. Пані Христино, вітаємо вас. Дякую, Юрій. Як там вам іде і що говорять люди в St. Catharines про ті вибори і що найважливіше для них? Так, дякую, Юрій. Як ви бачите, я тут є при дверей. Я теж є недалеко з української церкви. Тут в St. Catharines в нас дуже гарна, велика, активна громада українська взагалі в St. Catharines. І я дуже горда представити консервативна партія в цих виборах. Я щодень чую, що люди переживають, що їхнє життя є дуже дороге. Вони ніби мають всі ці обов'язки, і вони не знають, як за них заплатити, бо кожен день вони хочуть наповнити з бензиною, і неймовірна ціна. Ідуть
по склепах, шукають харчі, теж ціни дуже високі. І переживають для їхню родину. Everybody's worried about affordability right now. The life in Canada, St. Catharines, Ontario is becoming more and more unaffordable. Inflation's at an all-time high, well, at least a 20-year high, and prices are out of control. And I know that in Toronto too, people are feeling the fact that when they're thinking about their kids being able to afford a home and to live in the communities that they grew up in, they don't know how it's going to happen. And I'm really proud to be running with Aaron O'Toole and the Conservatives, because as you can see here, we've got a man with a plan. This is Canada's recovery plan here. And we've got a plan to make life more affordable for Canadians. So you're like you're hearing this from your constituents, and what do you see as the overriding issue that's affecting this campaign? So I think first of all, Yuri, people are confused why we're even in a campaign, right? We're in a pandemic. We had a functional parliament, and people want to be focused about getting their kids back to school. And instead, the Prime Minister called an election because why? Nobody knows, right? He wanted to not have to work with members of the opposition. And unfortunately, that's the reality. And so my hope is that people don't get discouraged, because one of the things I'm hearing at the doors is that people are disenfranchised about the fact that we're in an election and they don't want to participate in democracy. And I'd like to tell all of your viewers right now, Yuri, that democracies are fragile. Ми це дуже добре знаємо, як українці. And engagement and voting is the most important thing that you can do. Окей, пані Христю, дуже дякуємо за загальні поради для всіх наших голосуючих в Канаді. Бажаю вам успіху в St. Catharines. Всього доброго. Дуже дякую, Юрій. Щасливо всім. Ми теж вирішили завітати до довголітнього члена провінційного та федерального парламенту округи Etobicoke Centre, ліберального кандидата, відомого в нашій громаді Івана Бейкер. Дорогі глядачі, тепер якраз перекидаємо нашу камеру до пана Івана Бейкера, який в Etobicoke Centre якраз так звано canvassing людей відвідує. Пане Іване, вітаємо вас на програмі. Скажіть нам, що там у вас на вулиці діється? Чим наші голосуючі у вашій окрузі найбільше, скажімо, притурбовані, чи що їх найбільше хвилює? Так. Ну, Юрій, я тут знаходжуся. Дякую перше всього, що мене запросив на це інтерв'ю, мобільне інтерв'ю так зване. Я тут знаходжуся в Etobicoke Centre, своїй окрузі, там, де я веду свою кампанію. І я ходжу від дверей до дверей, вітаюся з людьми, роздаю свою летючку, ось цю, і прошу їхню підтримку на виборах 20 вересня. Поки що люди підносять різні теми. Я думаю, ті теми, які підносять найбільш, це перше всього відбудову економії, канадської економії після пандемії. Друге, це відбудову нашої системи медичної. Чи це healthcare, long-term care, mental health care. Це дуже турбує людей. Третє, це дуже багато людей, їм дуже важко щоденно жити, бо все стає більш дороге. Чи то заплатити за хату, чи то заплатити за опіку дітей. Люди потребують поміч і просять поміч в цих категоріях і в щоденному житті. Я також чую від багато наших сеньорів, що вони потребують поміч також. Так що це такі деякі речі, котрі люди тут в Etobicoke Centre про які мені згадують. Я очевидно, це мої пріоритети разом з іншими. А пане Іване, то, що кажете, люди потребують допомоги, чи це є та ніби соціальна допомога, чи це економічна, чи це духова? Яка допомога потрібна? Що ви відчуваєте? Чи що люди вам кажуть навіть? Є різне, Юрій, різне. Перше всього, люди кажуть, слухайте, нам треба відбудувати економію, щоб всі могли, люди, котрі не мають роботу через пандемію, можуть працювати, можуть заробляти гроші, можуть собі дозволити щоденне життя. Це перше. Але друге, багато людей не можуть, багато батьків, дідів, бабців мені кажуть, слухайте, мої діти, мої внуки не можуть дозволити собі хату, бо хати постійно більше і більше коштують, розумієте? І просять, щоб уряд деякі кроки, зробив деякі речі так, щоб це сповільнити. Факт, що ціни підносяться постійно, вони просять, щоб уряд це сповільнив. Щоб хоч люди мали шанс купити собі хату, особливо молоді люди, ті, що перші купують хату. Я чув від багато батьків, що то саме відбувається з так званим child care, опіку дітей. Що
колись люди могли собі дозволити то, а зараз вже не можуть. Так що це вони просять, перше всього, відбудову економії, але друге, також підтримку уряду, щоб це було менш дороге. І, власне, що ліберальна партія в своїй платформі має, власне, такі конкретні пропозиції, щоб це, власне, і зробити. Так, мені, власне, цікаво про платформу, але також, заки йдемо до платформи партії, що ви особисто думаєте? Your, like, я би сказати, general overview. То одна річ, що люди вам кажуть, а друга річ, що ви загально говорячи з людьми, що ви відчуваєте? Що, ніби, what's the big picture issue, ніби з вашої точки зору особистої? Ну, для мене тут, знаєте, Юрій, впродовж останніх 2 років як депутат, я дуже сильно працював на кількох справ. Перше всього, це було забезпечити, що ми побудуємо в цій окрузі на Eglinton Crosstown West Extension. Це subway, basically, буде збудований в нашій окрузі. Друге, це я дуже сильно працював над тим, щоб ми зміцнили якість опіки в long-term care. Дуже багато наших сеньорів потребують long-term care. Багато з нас будемо потребувати long-term care стосовно. Але ми знаємо, під час пандемії стало дуже очевидно, що якість тої опіки дуже погана в багатьох випадках. І я, власне, агітував з прем'єр-міністром, і я разом з іншими депутатами, ми його переконали, що треба встановити так звані national standards, такі національні стандарти на рівень опіки в long-term care. І ми успішно це зробили. І тепер прем'єр-міністр публічно сказав, ми над цим будемо працювати разом з провінціями, наприклад. І третя річ була, що я агітував і дістав для Etobicoke Center, щоб вони могли інфраструктуру відбудувати, щоб діти більш безпечно могли вчитися зараз ось в школах. Розумієте, під час пандемії. Бо через пандемію, щоб діти могли безпечно, треба додаткові потреби. Так що ці справи, хоч ці фонди я отримав, хоч ці обіцянки я отримав, треба далі над цим працювати, щоб їх зреалізувати, Юрій. Так що для мене особисто ці 3 речі, і кілька інших, є теми, над якими я планую працювати дуже сильно сам. Але ті теми, що я також підносив з тобою тільки що, пару хвилин тому, економія, так званий affordability, зміцнювати нашу медичну систему медичної опіки, це також будуть пріоритети для мене. І останнє, Юрій, я тобі скажу, якщо можна, це, що я дуже багато твоїх глядачів живуть тут, в Etobicoke Center, дуже багато членів нашої української громади. І вони дуже просять, щоб ми підтримували далі Україну, Юрій. І так що, ви знаєте, я є голова групи депутатів, котрі працює в парламенті, щоб підтримувати Україну. Але на мою думку, і це, що я чую від них, я буду далі над цим працювати, ми мусимо далі влаштовувати ще більш санкцій проти російського режиму, мусимо забезпечити, Канада мусить тиснути, щоб Україна стала частиною НАТО, мусимо далі підтримувати Operation Unifier. Це та місія, де канадські вояки вчать наших українських вояків, як боротися, як найкраще себе захищати проти Росії. І ми мусимо, я вважаю, я буду боротися за тим, щоб скасувати режим віз для українців, щоб українці могли приїжджати в Канаду без віз. Це також мої пріоритети, такі, що торкають дуже, я скажу, торкають ще тим більше українську громаду. Добре, пане Іване, дуже дякуємо, що ви там зробили таку маленьку перерву. Замість кави випити з нами поговорили. То дякую дуже і бажаю вам успіхів. І може там покажіть того Меттью, щоб ви показали, як він там виглядає за кулісами. Бачите? Так? Ну, Matthew, the camera, we want to see the shot. Yuri wants to see the shot. Дуже дякую, Меттью. Всього доброго. Дякую дуже, Юрій. І прошу глядачам, вибори близькі тут в Etobicoke Center. Прошу ваш голос і прошу вас голосувати 20 вересня. Дуже дякую. Дякую дуже, Юрій. Дякую.